Hello everyone, welcome to Sri RK Easy English. Already we have completed some lessons and poems in 10th class NCERT textbook, like the first flight also we have completed, and even in footprints without feet. In that book also we have completed 2 or 3 lessons. The links will be given in the description box. You can check them out. Now we are going to start another poem. The name of the poem is How to Tell Wild Animals. I'll be saying in the textbook and I'll be reading it. You just look at the slide which I give by the side of the video, and even I'll give you the meanings each and everything by the side. You can watch it. Right? How to tell wild animals. Actually we are all aware of wild animals, right? From our childhood we have brought up by seeing and hearing about the wild animals. There were so many stories about wild animals we'll be hearing all the time, isn't it? So now in this poem, it's a very humorous poem actually, and the poet name is Carolyn Wells. The poet name is Carolyn Wells. She is a humorous poet. Like, while narrating the poem, the way she narrates the poem is expressed in a humorous way. So the humorous poem suggests some dangerous ways to identify the wild animals. She will be telling that if you are in the jungle, if you don't know how to identify animals, these are the ways you can identify the animals by looking at their behavioral traits. So what are those? We'll be looking into the lesson. Before that, let us start with the poet. Let us know something about the poet first, then we'll go into the poem, right? Carolyn Wells was born on 18th June 1862 in New Jersey, America. She was a famous American poet, novelist and children's writer. When she was only 6 years old, she lost her hearing because of scarlet fever. However, she did not give up. Instead, she developed a great interest in writing. She started her career as a librarian at the Rahway Library Association. In 1886, she published her first book, At the Sign of the Sphinx, which was a collection of literary charades. Carolyn Wells wrote poems, mystery stories, humorous works, parodies, and children's literature. She also created the popular Fleming Stone detective series. Her poems were published in newspapers like the New York Herald. In her autobiography, The Rest of My Life, she wrote about her love for mystery writing. Some of her well-known works are The Story of Betty, The Furthest Fury, The Vanity Case, Two Little Women, and a parody anthology. Carolyn Wells is remembered as one of the most versatile American writers who made significant contributions to poetry, mystery fiction, and children's literature. This is all about our poet, Carolyn Wells. Now this is about the poet, and now let's start the poem here. The first stanza: if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. So what is the poet telling here? Em cheptandi ikkada? If you ever go by chance to jungles in the east, she is telling that suppose by chance, if you ever at any time, if there is a chance for you to go to the jungle which is in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. ఎప్పుడైనా జంగల్కి బై ఛాన్స్ వెళ్తే ఈస్ట్ వైపు, ఒకవేళ అక్కడ స్టార్టింగ్లో అడ్వాన్స్ అంటే బిగినింగ్లో ఒక లార్జ్ చాలా పెద్దది అండ్ టానీ బీస్ట్ అంటే ఏంటి? యానిమల్. బీస్ట్ మీన్స్ యానిమల్. ఒక టానీ అంటే ఏంటి? ఎల్లోయిష్ బ్రౌన్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, అలాంటి ఒక యానిమల్ మీకు కనిపిస్తుంది. బ్రౌనిష్ ఎల్లో కలర్ అంటే ఏంటి? బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా బ్రౌన్ ఎల్లో మిక్స్ చేసినట్టు ఉంటుందన్నమాట, బ్రౌనిష్ ఎల్లో కలర్ అనేది. ఇఫ్ హీ రోర్స్ అట్ యూ యాజ్ యు ఆర్ డైన్ అంటే ఏంటి? ఒకవేళ కనుక అది మిమ్మల్ని చూసి అరిచిందనుకోండి. రోర్స్ అంటే ఏంటి? ROARS. రోర్స్ మీన్స్
దాని గర్జన వింటే మీకు అర్థమైపోతుంది ఆల్మోస్ట్ మీరు చనిపోయే స్టేజ్లో ఇంకా మీకు చావు దగ్గర పడినట్టే అని చెప్తుందన్నమాట పోయెట్ ఇక్కడ. మీరు దాని గర్జన చూసి దాని ఫీచర్స్ని బట్టి అది ఒక ఏషియన్ లయన్ అని చెప్పి యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇట్ అని చెప్తుంది పోయెట్ మనకి ఇక్కడ. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఏషియన్ లయన్ ఏమేమి ఇచ్చారు ఫీచర్స్. ఇట్స్ అ లార్జ్ బీస్ట్, మీకు జంగిల్స్ ఇన్ ద ఈస్ట్లో అంటే ఈస్ట్ సైడ్ జంగిల్స్లో కనిపిస్తుంది, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫీచర్. అండ్ ద థర్డ్ లైన్, ఫోర్త్ లైన్ చూడండి, అ లార్జ్ అండ్ టానీ బీస్ట్. ఈ యానిమల్ ఎలా ఉంటుంది, చాలా లార్జ్, పెద్దగా, జెగాంటిక్, చాలా పెద్దగా ఉంటుందన్నమాట. అండ్ టానీ బీస్ట్ బ్రౌనిష్ ఎల్లోయిష్ కలర్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇవన్నీ ఫీచర్స్ అన్నమాట. ఈ రోర్స్ అట్ యూ యాజ్ యు ఆర్ డైయింగ్. ఎట్లా అంటే ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ రోరింగ్ అట్ యూ, ఆల్మోస్ట్ వన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ దేర్ ఎండ్ ఈజ్ నియర్. ఓకే, వన్స్ ఎండ్ ఈజ్ నియర్. దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బీస్ట్ ఒక ఏషియన్ లయన్ అని చెప్పి అర్థమవుతుంది అనమాట. ద సెకండ్ వన్, ఇంకొక యానిమల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు పోయెట్ ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ దట్? ఆర్ ఇఫ్ సమ్ టైమ్ వెన్ రోమింగ్ రౌండ్ a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. సరే, ఒకవేళ మీరు అదృష్టవశాత్తు ఏషియన్ లయన్ దగ్గర నుంచి తప్పించుకున్నారనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ వర్స్లో ఇంకొక యానిమల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే, అదేంటి? బెంగాల్ టైగర్. దాన్ని ఎలా అంటే మనకు అర్థమవుతుందని చెప్తున్నారు. ఆర్ ఇఫ్ సమ్ టైమ్ వెన్ రోమింగ్ రౌండ్, సరే దాని నుంచి తప్పించుకొని చుట్టూ అంతా తిరుగుతున్నారనుకోండి, నోబుల్ అంటే చాలా మెజెస్టిక్గా, ఒక రాయల్గా ఉన్నటువంటి ఒక వైల్డ్ బీస్ట్ వస్తుంది. అంటే దాని క్వాలిటీస్, నోబుల్ అని ఎందుకు అన్నారు ఇక్కడ? దాని క్వాలిటీస్ చాలా ఉత్తమమైన క్వాలిటీస్ ఉంటాయన్నమాట, అందుకని నోబుల్ అన్నారు. సో నోబుల్ వైల్డ్ బీస్ట్ అంటే యానిమల్ తెలుసు కదా, గ్రీట్స్ యూ అంటే మిమ్మల్ని పలకరిస్తుంది అని, హ్యూమరస్ కదా, అంటే ఒక సర్కాస్టిక్ వేలో చెప్తున్నారనమాట పోయిట్ ఇక్కడ. ఒక హ్యూమరస్ వేలో మిమ్మల్ని పలకరించడానికి ఒక నోబుల్ వైల్డ్ బీస్ట్ వస్తుంది విత్ బ్లాక్ స్ట్రైప్స్, దాని మీద చారలు ఉంటాయి, బ్లాక్ స్ట్రైప్స్ ఉంటాయి, ఆన్ ఏ ఎల్లో గ్రౌండ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? గ్రౌండ్ మీన్స్ స్కిన్, ఇక్కడ స్కిన్ అని అర్థం. దాని ఎల్లో స్కిన్ మీద బ్లాక్ స్ట్రైప్స్ చారలు ఉంటాయి. జస్ట్ నోటీస్ ఇఫ్ హీ ఈట్స్ యూ, ఒకవేళ మిమ్మల్ని తిందనుకోండి, దిస్ సింపుల్ రూల్ మే హెల్ప్ యూ లెర్న్. మీకు సింపుల్గా ఏమర్థమవుతుందంటే ద బెంగాల్ టైగర్ టు డిసర్న్ అంటే ఏంటి? DISCER, అండ్ డిసర్న్ మీన్స్ ఐడెంటిఫై. మీరు ఐడెంటిఫై చేసేది అంటే మిమ్మల్ని తినేది బెంగాల్ టైగర్ అని చెప్పి మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట. తినేసిన తర్వాత ఏం ఐడెంటిఫై చేస్తామండి? అప్పుడు మన చావు కేకలే మనకి ఎక్కువ ఉంటాయి, రైట్? కానీ సర్కాస్టిక్ వేలో హ్యూమరస్గా పోయెట్ తెలియజేస్తున్నారనమాట. ఇది కూడా ఒక వే ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద నోబుల్ బీస్ట్, వైల్డ్ బీస్ట్. ప్రతి దాంట్లోనూ మనకి ఒక్కొక్క దానికి, ప్రతి వైల్డ్ యానిమల్కి ఐడెంటిఫై చేసే విధానంలో వాటి యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి అది తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనకేం చెప్పారు? బెంగాల్ టైగర్కి చూడండి నోబుల్ అండ్ మెజెస్టిక్ అన్నారు, తర్వాత ఎల్లో గ్రౌండ్ మీద బ్లాక్ స్ట్రైప్స్ అంటే ఎల్లో స్కిన్ మీద బ్లాక్ స్ట్రైప్స్ అని చెప్పారు, రైట్? ఒక్కసారిగా మిమ్మల్ని తినేయడానికి వస్తుంది అట్లా చెప్పారు. సో ఇవన్నీ దాని క్వాలిటీస్ అన్నమాట, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. If strolling forth అంటే చాలా రాయల్గా అలా నడుస్తూ చాలా ప్రశాంతంగా. స్ట్రోలింగ్ అంటే ఏంటి? ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మనం హాయిగా అటు ఇటు స్ట్రోల్ చేస్తూ నడుస్తూ ఉంటాం కదా. సో స్ట్రోలింగ్ అంటే ఏంటి? నడుస్తూ ఉంటాం కదా, అలా ప్రశాంతంగా అటు ఇటు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ బీస్ట్ యూ వ్యూ, అలా ఏమైనా ఒక బీస్ట్, ఒక యానిమల్ కనిపిస్తే, హూజ్ హైడ్ విత్ స్పాట్స్ ఈజ్ పెప్పర్డ్. హైడ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ స్కిన్ అని అర్థం అనమాట. ఎవరిదైతే స్కిన్, స్పాట్స్ ఈజ్ పెప్పర్డ్ అంటే, పెప్పర్ అంటే ఏంటి? నార్మల్గా మిరియాలు కదా, అలాగా చిన్న చిన్న డాట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, మిరియపు గింజల్లాగా డాట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట.
అలాగా డాట్స్ ఉండేటువంటి స్పాట్స్ ఉండే ఒక యానిమల్ స్కిన్ మీద అలా స్పాట్స్ ఉన్న ఒక యానిమల్ కనిపించింది అనుకోండి, యాజ్ సూన్ యాజ్ హీ హ్యాస్ లెఫ్ట్ ఆన్ యూ, అది వెంటనే మీ మీదకి చూడంగానే మీ మీదకి దూకంగానే యూ విల్ నో ఇట్ ఈస్ లెపర్డ్. అలా మీ మీదకి వెంటనే ఒక దూకింది అనుకోండి, మీకు అర్థమయ్యే పాయింట్ ఏంటి? దాన్ని ఏమని ఐడెంటిఫై చేయాలి? అది ఒక లెపర్డ్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. 'Twill do no good to roar with pain'. ఇట్ విల్ డూ నో గుడ్ అంటే దాని తర్వాత మీరు మొత్తుకున్నా ఏం చేసినా బతిమలాడినా అంటే మీరు ఏ రకంగా ప్రయత్నించినా ఆ నొప్పితో బాధపడ్డా హీల్ ఓన్లీ లెప్ అండ్ లెప్ అగైన్. అది చేసే పని ఏంటి? మళ్ళీ మీ మీదకి మీరు ఎంత అరిస్తే ఎంత దూరంగా పడిపోతే అంత మీ మీదకి జంప్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఇవి ఒక లెపర్డ్ యొక్క ఫీచర్స్ చెప్పారు ఈ పోమ్లో. ఓకే, అంటే ఈవెన్ దో ద విక్టిమ్ షౌట్స్ ఆర్ క్రైస్ ఇన్ పెయిన్, ఒకవేళ అలా షౌట్ చేసినా క్రై చేసినా ద లెపర్డ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఇట్ విల్ జంప్ ఆన్ యూ, ఇట్ విల్ నెవర్ లెట్ యూ గో. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? ఒక బేర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. మనం చక్కగా అందరం టెడ్డీ బేర్ అంటుంటాం కదా, కానీ యాక్చువల్గా ఒక వైల్డ్ బేర్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తోంది పోయెట్ ఇక్కడ. ఇఫ్ వెన్ యూ ఆర్ వాకింగ్ రౌండ్ యువర్ యార్డ్, మీ కోర్ట్ యార్డ్లో మీ ముందర అక్కడ తిరుగుతూ ఉన్నారనుకోండి, అక్కడ ఒక క్రీచర్ కనిపిస్తుంది. యూ విల్ మీట్ ఏ క్రీచర్ దేర్. ఏంటది? హూ హగ్స్ యూ వెరీ వెరీ హార్డ్, చాలా గట్టిగా హగ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, బీ ష్యూర్. అలా వెనకాల నుంచి ఎవరైనా హగ్ చేసుకున్నారు అంటే ఏదైనా మనుషులేమో కానీ ఫస్ట్ బేర్ వచ్చి హగ్ చేసుకుంటుంది అక్కడ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, మీకు ఇంకా అది బేరా కాదా అనే డౌట్ ఉందనుకోండి, అగైన్ ఐ గెస్ హీల్ గివ్ యూ జస్ట్ వన్ మోర్ క్యారస్. క్యారస్ అంటే ఏంటి? CARESS అంటే ఒక జెంటిల్ టచ్. ఎందుకు ఇస్తుందండి బేర్ అంటే? సర్కాస్టిక్గా చెప్పింది అనమాట పోయిట్ ఇక్కడ. అంటే మళ్ళీ హక్ చేసుకుంటుంది. ఒక వైల్డ్ బేర్ హక్ చేసుకుందంటే అది హక్ చేసుకొని చంపేస్తుంది మనిషిని, ప్రేని చంపడానికి. ఆ హగ్గింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ విల్ సఫకేట్. ఓకే, ఇట్ విల్ సఫకేట్ ద ప్రే అనమాట. చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఐ గెస్ హీల్ గివ్ యూ జస్ట్ వన్ మోర్ caress. Okay, it will hug in such a way that the person or the victim or the prey, whoever it may be, వాళ్ళు సఫకేట్ అయిపోతారు అనమాట, బ్రీత్ చేయలేరు. సో దట్ ద ప్రే గెట్స్ కిల్డ్. రైట్, మనం బేర్ని అలా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. దో టు డిస్టింగ్విష్ బీస్ట్స్ ఆఫ్ ప్రే ఎ నోవిస్ మైట్ nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? దో టు డిస్టింగ్విష్ బీస్ట్స్ ఆఫ్ ప్రే, ఒకవేళ కనుక రెండింటిని బీస్ట్ యానిమల్స్ ఆఫ్ ప్రేని రెండింటిని డిస్టింగ్విష్ చేయాలనుకోండి ప్రేని బట్టి. ప్రే అంటే ఏంటి? దేన్నైనా చంపి తింటుందో, అక్కడ యానిమల్ అవ్వచ్చు మనిషి అవ్వచ్చు, ఎవరినైతే చంపి తింటుందో ఒక వైల్డ్ యానిమల్, ఆ చంపి తినేటువంటిది ప్రే. ఏ నోవిస్ మైట్ nonplus అంటే అప్పుడే కొత్తగా బిగినర్ ఎవరైతే వెళ్తారో వాళ్ళకి పజిల్ అయిపోతారనమాట, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఇక్కడ nonplus అంటే ఏంటి? నోవిస్ అంటే కొత్తగా న్యూగా వెళ్ళినట్టు వాళ్ళు, న్యూ టు ద జాబ్ అని. ఓకే, nonplus అంటే ఏంటి? ఇక్కడ పజిల్డ్, కన్ఫ్యూజ్డ్, షాక్డ్, సర్ప్రైజ్డ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, అంటే అక్కడ ఉండే రెండు బీస్ట్ని చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారనమాట. ద క్రొకడైల్ యూ ఆల్వేస్ మే టెల్ ఫ్రమ్ ద హైనా thus. క్రొకడైల్కి హైనాస్కి డిఫరెన్షియేట్ ఎలా తెలుస్తుంది? హైనా కమ్ విత్ మెరీ స్మైల్స్ బట్ ఇఫ్ దే వీప్ దే ఆర్ క్రొకడైల్స్. హైనాస్ అట విక్టిమ్ దగ్గరికి అంటే ప్రే దగ్గరికి ఎప్పుడు మంచిగా మెరీ స్మైల్స్ చేసుకుంటూ వస్తాయట, కానీ క్రొకడైల్ మాత్రం ఆ ప్రేని తిన్న వెంటనే కన్నీళ్లు కారుస్తుంది. ఇట్ విల్ కమ్ విత్ టీయర్స్, ఇట్ విల్ షెడ్ ఇట్స్ టీయర్స్. ఎందుకు అలాగా? ఎందుకు అనేది సైంటిఫికల్గా ఏమీ లేదు, కానీ అది ఏడుస్తుంది. మొసలి కన్నీళ్ళు మనం అంటాం చూడండి, మొసలి కన్నీళ్ళు కారుస్తుంది అని. సో ఇన్ ద సేమ్ వే హైనా అయితే స్మైల్స్తో వస్తే మనకి ఈవెన్ పంచతంత్ర కథల్లో కూడా చూపిస్తారు చూడండి. హైనాస్
మనుషులతో ఆ బాబుతోటి మోగ్లీ కథల్లోనూ వాటిలోనూ మాట్లాడుకుంటూ స్మైల్స్ చేసుకుంటూ వస్తాయి కదా. ఇది కూడా అలాగే అనమాట. సో రెండింటికి డిఫరెన్సియేషన్ ఎలా తెలుసుకుంటారు? ఒక నోవిస్ అంటే కొత్తగా వెళ్ళే వాళ్ళకి ఎలా తెలుసుకుంటారు, ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? హైనా ఏమో స్మైల్స్తో వస్తుంది ప్రే దగ్గరికి, అండ్ క్రొకడైల్ ఇట్ విల్ షెడ్ ఇట్స్ టీయర్స్. నెక్స్ట్ వన్, the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. ఇక్కడ చూడండి, the true chameleon is small. నిజంగా ఒక కెమిలియన్ అంటే తెలుసు కదా, ఊసరవిల్లి, అది చాలా చిన్నగా ఉంటుందంట. లిజర్డ్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్, సార్ట్ అంటే సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అని అర్థం అనమాట. ఓకే, లిజర్డ్ లాంటిది. ఇట్ హ్యాజంట్ ఎనీ ఇయర్స్ ఎట్ ఆల్, దానికి చెవులు అనేవి ఏమీ ఉండవు. అండ్ నాట్ అ సింగిల్ వింగ్, ఒక సింగిల్ వింగ్ రెక్క కూడా ఏమీ ఉండదు. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నథింగ్ ఆన్ ద ట్రీ, ఒకవేళ ట్రీ మీద ఏదీ లేదు అని మీకు అనిపించింది అంటే టిస్ ద కెమిలియన్ యు సీ, దాని మీద కెమిలియన్ ఉన్నట్టే. ఎందుకంటే గ్రౌండ్ని తగ్గట్టు అది కెమోఫ్లేజ్ కదా. ఆ కెమోఫ్లేజ్ అంటే ఏంటి, అది మారుస్తూ ఉంటుంది అనమాట, రంగులు మార్చేస్తూ ఉంటుంది. దాని ప్రే నుంచి దాన్ని ఇంకోటి ఏదైనా వచ్చి తినేయడానికి కానీ, లేకపోతే అది ఇంకో దానికి తినడానికి కానీ తెలియకుండా ఉండడానికి దాని రంగులు అనేవి మార్చేస్తూ ఉంటుంది. అది చెట్టు మీద ఉంటే చెట్టు రంగు వస్తుంది, లీవ్స్ మీద ఉంటే లీవ్స్ కలర్ వస్తుంది, అండ్ ట్రీ మీద లైక్ బార్క్ మీద ఉంటే బార్క్ కలర్ వస్తుంది. లైక్ దాట్ అది ఉండేటువంటి గ్రౌండ్ని బట్టి దాని కలర్ అనేది మార్చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. లైక్ ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ పోయట్ మనకి? The poet is trying to say that if you are not able to see, like if you think that nothing is there on the tree, that means definitely the chameleon is present on the tree. Okay, అని చెప్తుంది poet మనకి, right? Carolyn Wells. So like this the poet is trying to tell us how to identify the wild animals. Of course maybe it is humorous, but ఏంటంటే కొంచెం సర్కాస్టిక్గా చెప్పిన, ఒక హ్యూమరస్గా చెప్పినటువంటి పోమ్ అనమాట, రైట్? నేను ప్రతిదానికి మీనింగ్స్ అనేవి చెప్తూనే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, అండ్ సైడ్కి కూడా మీకు మీనింగ్స్ ఇస్తాను, చూడండి, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, దీని సమ్మరీ వచ్చేసి మీకు కావాలి అనుకుంటే, ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ అంతా అయిపోయింది, సమ్మరీ కావాలి అనుకుంటే యూ జస్ట్ మెసేజ్ మీ, కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి, నేను సమ్మరీస్ కూడా చేస్తాను. ఓకే, మీకు దీంతో పాటు మిగిలిన లెసన్స్వి పోయమ్స్వి కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ వస్తుంది. ఒక్కసారి మీరు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రతిదీ నేను లింక్ మెన్షన్ చేశాను, యూ కెన్ వాచ్ ఫ్రమ్ దేర్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.